Good morning everyone. So in the previous class we have started with the operators chapter, and in that we studied what is operator, what is operand, and what is an expression, right? We started with the new chapter, that is operators and IO functions. The first part is operators, where we are going to study about the classification of operators. And before starting with the classification operators, we saw what actually is a operator, what is operand, and what is expression. ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಪರಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ we started with the classification of operators. Operators have been classified on two bases. ಎರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರಂಡ್ಸ್, the number of operands that are required to carry out the function. ಒಂದು ಆಪರೇಟರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಪರಂಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. To accomplish that particular operation, how many operands are required? On that basis, it has been categorized into three types: unary, binary, and ternary operators. Right? So that section is complete. Next, we need to start with the classification based on the type of operation. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 7 types. So we need to study those classifications, and among them the first one is arithmetic operators. The operators that are used to carry out arithmetic operation. ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ 5 ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನ್, it is addition operator. Then you have subtraction operator, and then you have multiplication. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ the third operator that comes under arithmetic operators categorization is multiplication operator. And then you have is ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, division operator. And finally you have is modulus operator. Modulus operator. So these are the 5 operators that come under the category of arithmetic operation. Arithmetic operators ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ 5 ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾವು? ಪ್ಲಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And then you have is a multiplication operator which is used to find the product of 2 numbers. It is also an arithmetic operation. Finding the product is also arithmetic operation. So for that purpose you are going to use multiplication. And then come the 2 operators. One is called as division and another one is called as modulus. ಒಂದನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 operators are going to perform, ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, they are going to perform the division operation itself. ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ
addition ಬರ್ತೈತಿ. If you get the quotient as a result, then you need to use division operator. You want a remainder as the answer, then you need to use modulus operator. Consider for example 15 divided by 2. 15 divided by 2 as well as 15 mod 2. Right? ಇವು ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಡಿವಿಷನ್ನೇ ಅದ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ join fast 2 7s are 14 and 1. Operation complete ಆಯ್ತಾ division operation, and here you have two results. One is this one and another one is this one. So ನಿಮಗೆ as a result ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ you are going to decide whether to use division operator or to use the modulus operator. ನಮಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು 15 divided by 2 your output will be the quotient. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. Right? So these are the operators that are being used in arithmetic operators section. Depending ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೈತಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್: ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Consider for example, if you are going to use 4 into 5, if you are going to use the input as 4 into 5, what will be your output? Output ಏನಿರ್ತೈತಿ? 4 ಮತ್ತು 5 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ what will be the output? It will be 20. ಅದೇ ನಾನು 4.3 into 5 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what will be the output? What is the output of 4.3 into 5? What is the output for 4.3 into 5? 21.5 madam. 21.5. Correct ada na ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್? Yes ma'am. Is it correct? Yes madam. Yes. Yes ma'am. Yes. It is 21.5. ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ? ನಾವು ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದು, ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆನಪದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪದನ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ವೈಡು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. Both the operands are integer, and because of that even the output is also an integer. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಡಿಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಒಂದು ಆಪರಂಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್. ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ. ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದೈತಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, the arithmetic may be integer arithmetic, or it may be real or floating arithmetic, or it may be a mixed mode arithmetic. One integer arithmetic, that means both the operands that are being used will be integer type. ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಡಿಷನ್ನು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಡಿವಿಷನಿಗಲ್ಲ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಆಪರೇಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದನ್ನ ಇಂಟೀಜರು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 99.9 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋಡ್, ಒಂದು ಆಪರೇಟರು, ಒಂದು ಆಪರಂಡು, ಒಂದು ಆಪರೇಟರು ಎರಡು ಆಪರಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಎರಡು ಆಪರಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ಆಪರಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. 5 ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 4 ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ವೇ ಅದಾವು, ಒಂದು ಹೊಸ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ರಿಮೈಂಡರನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಆಪರೇಷನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು, ರಿಮೈಂಡರ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ arithmetic operators occur. One is integer arithmetic, another one is real or floating point arithmetic, and mixed mode arithmetic. Integer arithmetic ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ದಟ್ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4.3 plus 6.7. What will be the output? 4.3 plus 6.7. 11. 11.0. 11 is an integer number, but still the output will be presented as a real number only. It will be 11.000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸು ರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ yield or which will give out a single value result. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ರೀಸನ್, ದ ಆಪರೇಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಪರೇಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೇನೆ ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ವೈ ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this expression is called as integer arithmetic operation, and this is a mixed mode. ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಲು, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್. Is it clear?
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೈತಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್? ನಿನ್ನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದೈತಿ? Relational operator. ಓಕೆ, ರಿಲೇಶನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಶನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಲೇಶನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ? ಆಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ರೀಸನ್ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂಥ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, maybe constants or the values that are present in the ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್, whenever you need to compare two operands and as a result of that comparison you want to give out the relationship that exists between those two. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. whenever you want to compare two values, maybe constant or the values present in the variables, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತೈತಿ. The operands used may be constants or they may be variables. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನಾವೇನು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ? Okay, so these are the list of operators that are present in relational operator. ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಆಪರೇಟರ್ದು ಲಿಸ್ಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಡುವಿರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್? ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದದ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣದದ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. ದೊಡ್ಡದದ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು, ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಸೇಮ್ ಅದಾವು, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದೈತಿ, ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ರೈಟ್? ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ?
ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇಮ್ ಅದೇವಿ, ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನೇ ಹೌದಿಲ್ಲದ. ಸೇಮ್ ಅದೇವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಲೈಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ನೀವು ಒಂದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ 2-3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂ or it may be false, 1 or 0. The result will be given out as true or false, right? So these are the relational operators. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Relational operators ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Is it clear? ತಿಳಿತಾ? Okay. Now I want you to write an algorithm. ಇವೇ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮನ್ನು ಬರೀರಿ, ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, write an algorithm to check whether the given two integer values, write an algorithm to check whether the given two integer values are same or not. Okay, right, fast algorithm ಅನ್ನು ಇದರೊಳಗಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. There is an option of using two. Yes, one second, question repeat, ma'am. okay, write an algorithm to check whether the given integer values are same or not. ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಎರಡರಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಆ ಎರಡು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ 2. ಈ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡರಾಗ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಮನ್ನು. ಆ ಎರಡು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡರಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ ಇದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. So 5 is equals to 5. Every operator will give result either as a true or false. 5 is equals to 5. It is true. 5 is equals to 4. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ. Either you can use equal to operators to specify whether both the numbers are same or not. Even this can also be used. 5 is not equals to 4. 5 is not equals to 5.
5 is not equals to 4. It is true. 5 is not equals to 5. The condition is false. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥ 6 ಒಳಗ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಆ ಎರಡು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು or you can use not equals to carry out the task that I had given. ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೇನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, I'll straight away start with the program itself. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರೀರಿ. ಏನದ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹುನ್ನೂರು ಯಾವ ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದೈತಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು, ವೆದರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೀನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಬರ್ದಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, Okay, ma'am. first you need to start your program with the linking section, that is hash include stdio.h. remember, this is the fixed first statement for every program. ನೀವು ಎಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಇದು ಒಂದೇ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇನ್. ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಣ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳಿಕತ್ರಿ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ hash include stdio.h, that is the linking section where you are going to time end ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಹೊಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾ ನನಗೆ? 23 members should be present for the next session also. For 10 minutes I'll continue. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಂತ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾರದಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 sections. One is the declaration